லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரன் வழங்கும் அருண் விஜய், எமி ஜாக்சன், நிமிஷா நடிப்பில் டைரக்டர் விஜய் இயக்கத்தில் மிஷன் சாப்டர் 1 திரையரங்கில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. குடும்பத்தோட போய் பாருங்க. தலைநகர் டெல்லியில் குடியரசு தின விழா நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தற்பொழுது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் நடைபெறும் அந்த மேடைக்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த காட்சிகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். Escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोरकोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful Bandhani turban with a matching
cravat, his choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path தலைநகர் on this டெல்லியில் special day. கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தேசிய கொடியை And as was mentioned ஏற்றுவதற்காக earlier, குடியரசுத் there are தலைவர் special மாளிகையிலிருந்து invitees குடியரசுத் this year தலைவர் too to திரௌபதி witness முர்மு the புறப்பட்டிருக்கிறார். parade. தற்போது Invited பிரதமர் on the நரேந்திர Prime மோடி Minister's behest. நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்திற்கு சென்றிருக்கிறார். workers அந்த from the காட்சிகளை electronic பார்க்கிறோம். manufacturing விவரங்களோடு industry, செய்தியாளர் guests கணபதி were இணைந்திருக்கிறார். featured on the கணபதி Prime Minister's காட்சிகளை weekly விளக்குங்க. radio program Mann Ki Baat. அணிவகுப்பை Space and பார்வையிடும் rocket scientists மேடைக்கு from ISRO, பிரதமர் நரேந்திர farmers from மோடி the agricultural வந்திருக்கிறார். sectors, and அங்கே professionals ஏற்கனவே from other குழுமியுள்ள fields, all மத்திய seated in அமைச்சர்கள் these special சபாநாயகர் ஓம் enclosures. பிர்லா You can see the உள்ளிட்டோருக்கு finance அவர் minister, வணக்கம் தெரிவிப்பதை நாம் தற்போது காண முடிகிறது. other dignitaries, மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன், ஜெய்சங்கர் External உள்ளிட்டோர் Affairs Minister, இங்கே இருப்பதையும் Jaishankar. பார்க்க முடிகிறது. இதற்கு முன்னதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இங்கே பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் மாண்புமிகு முப்படைகளின் பிரதமர் தளபதிகள் நரேந்திர மோடி வரவேற்றனர். அவர்களுக்கும் வணக்கம் தெரிவித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது விழா மேடைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார். अधिकारियों, இங்கே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் குழுமி இருக்கிறார்கள். அத்துடன் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும் இந்த அணிவகுப்பை பார்வையிட இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களிடமும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுவதையும் அதில் ஒரு சில சிறு குழந்தைகளை தட்டி கொடுப்பதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது. எப்போதுமே பொதுமக்களுடன் ஒரு சில வார்த்தைகளை பேசுவது, அவர்களுடன் அங்கே கை குலுக்குவது போன்ற விஷயங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஈடுபடுவது வழக்கமாக இருக்கிறது. தற்போது அவர் விழா மேடையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார். அதே சமயத்திலே குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் பிரெஞ்சு அதிபர் மேக்ரான் ஆகியோரும் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தற்போது துணை குடியரசுத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் தனது துணைவியாருடன் விழா நடக்கும் மேடைக்கு வந்துவிட்டார். அங்கே அவர் விழாவை பார்ப்பதற்காக அமர்ந்திருப்பார். குடியரசுத் தலைவர் ஆகியோருடன் இவரும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்த கட்டமாக தற்போது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரோன் ஆகியோர் வந்தவுடன் விழா தொடங்கிவிடும். அதற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. டெல்லி போலீசார் இன்று காலை 6 மணி முதலே இந்தியா கேட் பகுதியில் சுற்றிலும் உள்ள சாலைகளை மூடி போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அத்துடன் ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலமாகவும் பல்வேறு இடங்களிலே போலீஸ் குழுக்கள் மூலமாகவும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது குடியரசுத் தலைவர் தனது இல்லத்திலிருந்து விழாவை பார்வையிடும் மேடைக்கு வந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. அவருக்கான பக்கி என அழைக்கப்படும் சிறப்பு குதிரை வாகனத்திலே அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு முன்னதாக குடியரசுத் தலைவரின் மெய்காப்பாளர்கள் அணிவகுத்து செல்கிறது. முப்படைகளின் தலைமை தளபதி குடியரசுத் தலைவர் தான். ஆகவே அவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் இல்லத்திலே மரியாதை செய்து அதன் பிறகு தற்போது அவரை கோலாகலமாக விழாவை பார்வையிடும் மேடைக்கு அழைத்து வருவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. குடியரசுத் தலைவருக்கு முன்னால் அவரது மெய்காப்பாளர்கள் குதிரையில் பயணம் செய்தபடி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போலவே அவருக்கு பின்னாலும் குதிரையில் சவாரி செய்தபடி குடியரசுத் தலைவரின் மெய்காப்பாளர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 பாதுகாப்பு வாகனங்களும் அத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த முறை குடியரசு தின அணிவகுப்பு புதுப்பிக்கப்பட்ட கர்த்தவ்ய பத் சாலையிலே நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்பு அந்த இடத்தில் இருந்த வசதிகளை பலவிதமாக மாற்றி தற்போது புதிய அளவிலே பூங்காக்களை உருவாக்கி நடைபாதைகளை புதுப்பித்து கர்த்தவ்ய பத் என்ற பெயர் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த இடத்திலே பார்வையாளர்கள் அமர்ந்து குடியரசு தின அணிவகுப்பை பார்வையிடுவதற்கும் பலவிதமான வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கே வரும் பார்வையாளர்கள்
தங்களுடைய கைபேசிகளையோ அல்லது தங்களுடன் உணவு குடிநீர் போன்ற பொருட்களையோ கொண்டு வர முடியாது. அதற்கான சிறு சிறு ஏற்பாடுகள் ஆங்காங்கே செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. கடுமையான பாதுகாப்பு சோதனைக்கு பிறகே மக்கள் இங்கே வந்து இந்த கோலாகல அணிவகுப்பை பார்வையிட அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். இந்த வருடம் பல்வேறு மாநிலங்களின் அலங்கார ஊர்திகள் பங்கு பெறுவதில் தமிழ்நாட்டும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ்நாட்டின் அலங்கார ஊர்தி குடவோலை முறை போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை காட்டும் விதமாக இருக்கிறது. அந்த அலங்கார ஊர்தியுடன் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த அலங்கார ஊர்திகளும் இங்கே பங்கு பெறும். அதன் பிறகு இவர்கள் அனைவருமே செங்கோட்டைக்கு சென்று அங்கேதான் இந்த குடியரசு தின அணிவகுப்பு முடிவுக்கு வருகிறது. இந்த அணிவகுப்பு விஜய் சவுக் என்கிற இடத்தில் தொடங்கி செங்கோட்டையில் முடிவு பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இதே பாதையை தான் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது. பிரதமர் மோடி மற்றும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆகியோர் தற்போது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் பிரெஞ்சு நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரோன் ஆகியோருக்காக காத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்திலே இங்கே வந்து சேர்ந்தவுடன் இந்த அணிவகுப்பு தொடங்க இருக்கிறது. இன்று குளிர் ஓரளவுக்கு குறைந்து லேசாக வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. முந்தைய நாட்களில் இருந்தது போல முழுவதுமாக பனிமூட்டம், கடுமையான குளிர் என்று இல்லை. ஓரளவுக்கு சுமாரான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே தூரத்தில் இருந்து கூட பார்வையாளர்கள் அணிவகுப்பை சிறப்பாக கண்காணிக்க முடியும் என்கிற சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதிக குளிரினாலும் அவர்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை இல்லை. ஆகவே தற்போது அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராக இருக்கிறது. இன்னும் சற்று நேரத்திலே குடியரசு தின அணிவகுப்பு தொடங்கும். அதிலே முப்படைகளை சேர்ந்த மார்ச்சிங் கண்டின்ஜென்ட் என அழைக்கப்படும் அணிவகுப்புக்காக சிறப்பு பயிற்சி எடுத்து இங்கே வந்துள்ள படைப்பிரிவுகள், அதன் பிறகு இந்திய விமானப்படையைச் சேர்ந்த விமானங்களும் தயாராக இருக்கின்றன. அவை விழா நடக்கும் இடத்துக்கு மேலாக ஃப்ளை பாஸ்ட் என்று சொல்லப்படும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியை நடத்த இருக்கின்றன. இந்த அணிவகுப்பு நடக்கும் இடத்துக்கு மேலாக பறந்து அவர்கள் மலர்களை தூவுவதையும் நாம் இன்னும் சற்று நேரத்திலே பார்க்க முடியும். அதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. டெல்லி விமான நிலையம் மூடப்பட்டிருக்கிறது. விமானங்கள் பறப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அணிவகுப்பு முடிந்த பிறகே இனி விமானங்கள் இந்த பகுதியிலே பறக்க முடியும். இதற்கிடையே ட்ரோன்கள் மூலமாகவும் பல்வேறு கண்காணிப்பு கருவிகள் மூலமாகவும் டெல்லி போலீசார் மற்றும் உளவுத்துறையினர் அணிவகுப்பு நடக்கும் இடம் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் இல்லம், நாடாளுமன்ற வளாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகள் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறார்கள். இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அனைத்துமே இந்த அணிவகுப்பு முடியும் வரையிலே தொடரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதன் பிறகுதான் இந்த பகுதியிலே போக்குவரத்து மற்றும் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் ஆகியவை அனுமதிக்கப்படும். அணிவகுப்பு முடிவடைந்தவுடன் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரெஞ்சு நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரோன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் ஆகியோர் விழா நடக்கும் மேடையிலிருந்து புறப்பட்டு சென்ற பிறகே மத்திய அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சபாநாயகர் உள்ளிட்டோர் இங்கிருந்து புறப்பட அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இதெல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகுதான் பொதுமக்கள் இந்த பகுதியில் இருந்து வெளியேற முடியும். அதுவரை அவர்கள் தங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளிலேயே இந்த விழாவை பார்வையிட தற்போது தயாராக இருக்கிறார்கள். And then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our honorable chief guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரன் வழங்கும் அருண் விஜய், எமி ஜாக்சன், நிமிஷா நடிப்பில் டைரக்டர் விஜய் இயக்கத்தில் மிஷன் சாப்டர் 1 திரையரங்கில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. குடும்பத்தோட போய் பாருங்க.